बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर खान पातवाला यूट्यूब चैनल की वसातत नाल मैं तुहाडे नाल मुखातिब हाँ। तो मार मुनव्वर सुल्तान मिग्याना साहब मेरी रिक्वेस्ट है मेरे नाल हैं। वो जड़ा कि अगे भी काफ़ी विलाग दे विच ना वो कर रहे हैं वजात सिर्फ एक अपने तौर पर। तो साड़ी ये नीयत है भाई अवेयरनेस कि असा कुछ लोगों जितना हो सके अपनी हैसियत ये दसीए भाई इस मुआशरे दे विच इंसान नुमा इंसान है, लेकिन इंसान नहीं, इंसानियत के दुश्मन हैं। सिर्फ ये नहीं भाई इंसान नहीं, इंसान के दुश्मन हैं ते हर लिहाज नाल दुश्मनी कर दें। हर लिहाज नाल हर जो भी उन्होंने टारगेट होता इंसानियत की तबाही का होता, जिहदे कि नतैज पूरी दुनिया दे विच अक्सर आ रहे हैं। क्योंकि हुण अजकल जमाना हो रहे खबर आ रही हैं मुख्तलिफ फोरम में खबर देने वाले अगे तो ना पता होंगे भैया अग वाटा के हो रहा। तो हुण जो अज का सवाल है ना मेरा मार साहब नाल वो ये कि एक तो गए सीरियल कर अपना किलर भाई सिर्फ वो बगैर वजह के कतल की गए वो भी उसते पिछले विला के बड़ी वजाहत नाल गल हुई है। अच्छा तो कुछ ऐसे हैं वो भी सैकोपैथ कि जेड़े आंदा ये तजर्बे चाहिए साढ़े सामने की गल्लां हैं पे उन्ना खूबसूरत औरत है या खूबसूरत एक लड़का है, कोई दुख नहीं, कोई दैया नहीं, कई गल नहीं। थोड़ा जहा ये है भाई अपना वो उसनूं बर्दाश्त न करना बगैर किसी वजह के उन्होंने उत्ते तेजाब सट्टे उन्होंने होर तकलीफा दित्तियां ने या यह कम अज कम कि कोई होर अपने जराए के मुताबिक उन्होंने मतलब जिच इस हद तक किया है कि लत्तां तो मारूम किया ने लत्तां बना दित्तियां ने। ये विच गल काज नहीं होंदी सिवाय हसद दे। दूई गल है भाई अपना भाई ये खूबसूरत है साड़ी औलाद नहीं जैसा आप नहीं मिसाल तौर पर। दूई गल है कि दोस्ती बड़ी बना के कहीं ना चंगा भला कारोबार चलता पे सी मूव करना इस काम की बजाय तू आए काम कर जिसले उस होर में बंदे ही पा के उन्होंने वो ठगाया उन्होंने इन गलों के आया तो बेपनाह दोस्ती नहीं होनी। ये असा कोई बंदा आम बंदा नहीं है असा नहीं कोई भी कंसैप्ट कर सकता भाई इस बंदे नाल ये ज्यादती कर सकता और उन्हें की है मुड़ जवान बंदे होंगे मुड़ वो उन्होंने फराड सामने भी आए। ये एक दो तो ऐसे मामला हैं न कि जेड़े ई समझो भाई बिल्कुल आप मैं जाती तौर पर उन्हें गलों का शिकार हाँ। तो उन्होंने कसमा कुरान चा चू के जो कुछ वे यानी कि लालची इतना होना कि बेशर्मी की हद तक ते मतलब बेतरसी की हद तक ते हसद भी होना। ये केड़ी किस्म है हाँ अगा कतला तक तो उठ तक नहीं पैंदे नहीं है इज्जत दे मतलब दुश्मन वो बड़ा तरीके नाल मोल्ड करके हत्या के उन्होंने दी बहन सदे मतलब एक तो वो है ना किस्म के जेड़ी हकीकियत तू साबित होया खलोता है। तो एक वो है कि जेड़ा हो सकती है ये जबान ना जरा इकरार करेगा ये सारा करन तो बावजूद सिवाय धोखे दे तो धोखा ही ऐसा करना जिदे दूर रस नताया जो मैं उन्होंने नस्ल ही रोल बने इस ते बड़ा रोशनी डालो भाई इन्होंने कुछ फर्क है या सारे हिक्का किस्म हैं इन्होंने शिद्दत केड़े चे वो तू नरम केड़े है तो सारे की गल इन जिमें कोई बठूआ विचेंदा बैठा तो उस आख्या भाई आ बड़े दे 5 रुपये तो छोटे दे पूछया उस आख्या छोटे दे 5 उस आख्या तो ये के उस आख्या ये भाई जे तजर्बा करना ना रेट का इन्होंने उत्ते हाथ रख के वेख डंग का असर सारा का ही कुछ उसे ये थोड़ा जहा इस गल की है ना जी खान साहब ये गल बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि गल है कि असर सारे का इको जिहा है। बाय द वे अगर एक बंदा कारोबारी है उसका अगर जे रिजल्ट आना जो रोल के मर जाना है इन्हों दे वार तो बाद तो ਉਹਦੇ ਚ अपना औलाद पड़ी ਉਹ ਤਾਂ ਨਸਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪਾਉ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆਉਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਆਉਂ ਤੇ ਤੂੰ ਚਗਲ ਆਉਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵਿਕਟਮ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਈਲੀ ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਏ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੂਏ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਲੀਅੰਟ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਰੀ। ਬੇਜ਼ਮੀਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੂੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਉਹਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਰੀਤ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਤਨੀ ਉਸ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਬਾਣਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਰੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਥਾ ਸਟਾਊਟ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਥਾ ਸਟਾਊਟ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ੀਓਪੈਥ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਵੀਚੀਅਸ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ, ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਵੀਚੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਆਰਡੀਨੇਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਜੂਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਦਨ ਕਿ ਅਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ੀਓਪੈਥ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬੈਂਦਾ ਹਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬੈਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਾਨਤ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵੀਚੀਅਸ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਦਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਤਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚਾੜ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਅੱਗੋਂ ਆਦੀ ਹੈ ਮਾਰਥਾ ਸਟਾਊਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਨ ਕਿ ਅਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਉਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਣ ਬਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਵੀਚੀਅਸ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਉਥਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਕਿਤਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵਸ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਸਮਝਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਥਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਹੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਤੇ ਸ਼ਕੂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੋੜੋ ਚੋਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਦੇਣ ਨਾ ਬਸ ਤਬਾਈ ਮੋੜ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਬੋਲ ਵੰਦੀ ਆਖਦੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਚੱਕੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਉਸਲੇ ਰੜੀ ਮਾਗ ਪਈ ਉਹ ਰੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਥਾ ਸਟਾਊਟ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਆਪਣੀ ਅਛਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਲਾ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਛਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਜ਼ਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਇਸ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟਕਰਾਓ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰੇਅਰਲੀ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਆਫ, ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਏ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਆਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵੇਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋ ਸੁਣਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਜੰਗ ਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇ ਹਾਂ ਜੰਗ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸ਼ੋਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਦੂਆ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨਾਥ ਖਾਨ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੇ ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ ਸੁਭਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਦੂ ਦੂਏ ਨਾਲ ਦਾ ਰਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਉਸ ਸੇ ਚੋਂ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵੰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਾਥ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਅਗੇ ਰਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਮਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਾਲ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਣੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਪੇਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪੇ ਘੰਟਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ।
ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਆ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਚਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਓ ਉਸ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਵਾਂਝੂਆਂ ਨੇ ਘਰ ਚਾਰਾ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਈ ਦਿਗੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਫਰਮਾਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਉਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਉਦਾਈ ਲੱਗੀ ਗਈ ਜਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਗੂ ਸਿੱਧਾ ਟਿਕਾ ਤੇ ਟੋਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਾਇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਚੱਲਦਾ ਬਾਹਰ ਗਲਾ ਦਬੀ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ ਆਈ ਕਾਇ ਨਾ ਤੋਂ ਮੱਲੇ ਚੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਸੀਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹਨ ਉਸ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲਾਲਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਵਤਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤਰੋੜੇ ਗੁੱਟਲੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਈ ਤਰੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਣਕਾ ਤਰੋੜ ਕੇ ਭਈ ਇਹ ਗੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਏ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗੱਟੂ ਉਸੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਬੱਦੀ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਉਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰੂ ਗੱਟੂ ਹਲਤੇ ਗੁਲੀ ਦੀ ਛੁਲੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਮੁੰਨਾ ਫਰਲਾਂਗ ਮੰਜਾਨੇ ਬੋ ਆਪਣਾ ਜਨੂਬ ਲੰਬੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਡਿੰਗਰ ਪੈਣ ਕਾਫੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਡਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬਾ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਾਸ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਟ ਇਹਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੋਂ ਸੋ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਲ ਵੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਨਾ ਲੱਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੂ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ वो जनाब मुहारे तकरीरा करेंदा हमारी बेटी वापस करो हमारी बच्ची वापस करो ये हाल और उठ जिसले अपना बुला सा रोला शोला गाते इधर तो पहुंच भाई ये किदाई का ही घर अगे बहती हो कोई बच्चे नाल कोई ताला कोई पुलिस ने एक अपने दूर सौंदे हालात मुताबिक तफ्तीश शुरू की है ना ये जानी कि तुम तू तो जंग का वाक्य होया साडे गवार अच्छा वो होया ये कि ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਕੀਤੇ ਵਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਔਕਾਤ ਉਸ ਨੇ ਦਿਲਖਾਨ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਉਸ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੋੜੀ ਬਲ ਕਰਾ ਉਸ ਹੁਕੜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਬੁੱਢਾ ਦਿਲਖਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੀ ਸਕਦੀ ਨੇ ਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲਟਾਂਗੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਰਜ ਬਦਾ ਦਾਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਖਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਫਾਤ ਫਦੋ ਉਸ ਤੋਂ ਥਰਦਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਉਸ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗ ਸਿੱਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕੇ ਬਖੈ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਪਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਸ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਆ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾ ਆਈ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ ਮਗਰੂ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਸੂ ਗੱਟੂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਗੱਟੂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਨਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਖਾਣ ਨਾ ਵੇਖੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਟੂ ਮਗਰੂ ਉਹ ਗੱਟੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਟੋਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰ ਸ਼ਾਬਾਨ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਛੋੜੋ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸਦਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਗਈ ਫਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਇ ਤਾਂ ਦੂਆ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੁਰਮ करे दे लेकिन इज नहीं पर मार ही लिया पूरा ही कर लिया ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀ ਬਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰੱਲਾ ਹੀ ਬਦਾ ਹੋਰ ਰੱਲਾ ਹੀ ਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਹੈ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗਲਾਦੜ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਖੋ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी करना है, शेयर ही करना है। अच्छी गल भी कई सोहनी नहीं करो नाजरीन, तो कई अगले तक ही पहुँचाए तो करो। साड़ी खालिस्तान नीयत ये है बई जो कुछ जो सके अवेयरनेस हो, इस तो अगर टैक्नीकल हिसाब नाल मार साहब मजीद इस ते इहदी वदाहत करे फिर अगले विलाग। वसलाम।